हरविंदर सिंह कंग जी, बहुत सारे इल्जाम तुसी लगा रहे हो, पर अकाली दल का तर्क है कि एक तो एसडीएम ने गोली चलाई, रिटन ऑर्डर ने, और सुखबीर सिंह बादल खुद एक स्टेटमेंट दे रहे हैं उस समय के गृह मंत्री। ते पॉइंट नंबर 2, तुसी सीधा जिम्मेवार दस रहे हो बेअदबी दे लई, सीधा जिम्मेवार दस रहे हो गोली कांड दे लई, ते अकाली दल कह रहे कि जे वाकई इस तरीके नाल तो फिर पटियाला वाला इंसीडेंट सब दे सामने है, करो पर्चा। गौरव जी, पहली गल ते असी हवा च नहीं गल कर रहे, जो एक प्रैक्टिकल स्थिति ये सी कि जो अक्तूबर 2015 च कोटकपुरे गोली चली, लेकिन उस तो पहला एक पूरी सीक्वेंस है, एक सीरीज है कि गुरु साहब की बेअद स्वरूप चोरी होए, बेअदबी हुई, पोस्टर लगे, फिर धरना लग्या, और धरना कई दिनों तो लगातार लग रहा सी, और धरने की मॉनिटरिंग जिहड़ी आ सिर्फ कोटकपूरा या फरीदकोट की पुलिस नहीं कर रही सी। मैं दसदा उत्थे आईजी लुधियाना रेंज, फिरोजपुर रेंज, बाकी आले दुआले ते मोगा, मुक्तसर, बठिंडा के एसएसपी साहिबान मान, यानी कि एक पूरी स्टेट लेवल की टीम जिन्हों एक डीजीपी की निगरानी च कर रहे सी। बहुत सेंसिटिव माहौल सी उस दिनों च। और जिहड़ी गल मेन है, अकाली दल ते सवाल क्यों खड़े हुंदे आ, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल साहब उदों डिप्टी सीएम होने के नाल सूबे के होम मिनिस्टर भी सीगे, और होम मिनिस्टर के अंडर सारी पुलिस होंदी। एक गल, दूजी गल, उन्हां दिनां च डेरे वाले नूं जिहड़ा मुख दोषी, और उन्हां दिनां जदों हजे परमार साहब की रिपोर्ट ते हुण आई है ना, उदों भी सीधी सीधी जिहड़े दोष लग रहे सी भी बेअदबी के पीछे जिहड़ी साजिश है वो डेरे के पैरोकारां ने रची आ, ते डेरे के मुखिए नूं माफी जिस हालातां च दित्ती गई, जिन्हों लैके एसजीपीसी वालों लाखां रुपए के इश्तिहार लगे, फिर उत्ते कई स्पष्टीकरण अकाली दल वालों आए। सो सारियां तमाम जिहड़ियां स्थितियां बन गईयां सी, वो ये लगदियां सी भी ये राजनीतिक मोटिव नाल किते ना किते पूरी कॉन्सिक्वेंसी आ, उहदे च मेन कल्प्रिस्ट जिहड़े आ उन्हां नूं बचाया जा रहा, और सिर्फ ते सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाउण लई। इस करके लेकिन अल्टीमेटली फैसला मानयोग अदालतां ने करना है। साडा ते पिछला ये फर्क है गौरव जी, मैं खत्म कर रहा, मैं फिनिश कर रहा। मान साहब की सरकार ने ना तो प्रोसिक्यूशन नूं प्रभावित करना जिहड़े कि कांग्रेस ते आरोप लगते रहे आ, ना किसी एविडेंस नूं प्रभावित करना, ना इन्वेस्टिगेशन नूं, ना असी फेवर करना, ना बचाउणा, ते ना अननैसेसरी किसी नूं इहदे विच जिन्होंने सजा देनी। असी ते फेयर बिल्कुल विदाउट पार्शियलिटी एक इंक्वायरी करवा के मानयोग अदालत च रखनी है, और अदालत ने फैसला लेना। मैं कंग साहब तुहाडे कोल आ रहा हां, बेसिकली बेअदबी वाले मामले नूं जिहड़ा तुसीं टच करन दी कोशिश कर रहे हो, उत्थे पॉइंट ये भी है कि जे चार्जशीट हुई है उस दे विच अकाली दल दावा कर रहा है कि साडा कोई नाम नहीं, बादल परिवार का कोई नाम नहीं, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तुहाडे कोल वापस सुन, मैं इस पॉइंट पे वापस आऊंगा। इनफैक्ट हरप्रीत जी बहुत देर दे इंतजार कर रहे हैं, पर कलेर साहब तुहाडा छोटा जिहा रिएक्शन। मैं देखो कंग साहब खुद वकील रहे ने, मैं उन्होंने कहना कि जिहड़ी इन्हां दी सरकार ने फाइनल रिपोर्ट दी है बेअदबी मामले दे विच, की उह च श्रोमणी अकाली दल दा नाम है? नहीं। की सरदार सुखबीर सिंह बादल या बादल परिवार का नाम है? नहीं। सो बेअदबियां दी फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, बहबल कलां दा चलान पेश हो चुके हैं, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਅਗਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ 30 ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦਾ ਫਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ
ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਗੂਫੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਤਲਬ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ IPS ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕਰੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ, ਕਿ ਸਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੇਬ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਈਕੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ SPS ਪਰਮਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਡਿਪਟੀ CM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ IG ਲੈਵਲ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ IG ਰੇਂਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਮਸਲਾ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ,
ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲੀਅਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ favor ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ, ਆਈਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ- ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਯੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰ ਕੋਰਟਾਂ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ? ਜੀ। ਕਿਉਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਬਣੀ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਸਰਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਲੇਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਔਕਵਰਡ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਈ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ 7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਸਿਵਾਏ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, 1.25 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸੈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਮਫਾਦ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ